جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بہرحال بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ خوش آئند بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو کچھ ہوئے وہ ایک دو ہنگامے فائرنگ جو معمول کا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرائبل ایریا بھی ہے، ذاتی دشمنیاں بھی ہیں، لیکن 25 اپریل کو جو کراچی میں خودکش حملہ ہوا بہت بڑا سانحہ تھا، اور ایک عام پرسیپشن یہ تھا کہ بلوچستان میں بڑے سینئر لیڈر کہہ رہے تھے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں شرکت تو کیا شاید اس کا ہونا بھی ممکن نہ ہو، لیکن عمومی طور پر جیسے میں نے کہا ایک دو جگہ فائرنگ ہوئی، ایک دو جگہ جھگڑا ہوا، لیکن بڑی حد تک یہ کہوں گا بلکہ ایک ہلاکت یا دو ہلاکتیں بھی نہ ہوتی، پرامن طور پر الیکشن ہوئے، اور الیکشن میں کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ایک اچھا جسے پیغام جائے گا کہ 60% کہتے ہیں ٹرن آؤٹ ہوا، جو 88 یا 99 کے بعد پہلی بار ہوا ہے، اور کوئی کوئٹہ اور لسبیلا کو چھوڑ کر کوئی 32 اضلاع کے کوئی 6250 وارڈ تھے، جن میں کوئی 23,335 امیدوار تھے۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے امیدوار نہیں ملیں گے، اتنی خوف و دہشت کی فضا ہے۔ پھر بہرحال آزاد امیدوار کوئی تقریباً 1300 کامیاب ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام روایتی طور پر جن علاقوں میں تھی وہاں ان کے تقریباً 100 آئے۔ پھر یہ جو باپ پارٹی جس کا کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کوئی بیس نہیں ہے، ان کے بھی تقریباً 71 آئے۔ پھر پشتونخوا نیب بہرحال اپنے علاقوں میں، اور نیشنل پارٹی 39 یا 33 ملے، وہی میں نے کہا اپنے ایریا میں جیسے تربت میں ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو ووٹ ملے، نون لیگ 36، پیپلز پارٹی 26، BNP مینگل کو سب سے کم غالباً کوئی 18 ووٹ ملے۔ اور ایک اور سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ بہرحال گوادر میں جو ایک گوادر حقوق گروپ نے جو ابھر کر آیا، اور میں ابھی جب پچھلے ماہ گیا تو مجھے اندازہ بھی ہوا کہ وہاں کے جو ایک مولانا ہیں وہ اتنے پاپولر ہوئے کہ انہوں نے جو وہاں سے شاید بھوتانی صاحب کامیاب ہوئے، مینگل ہوئے، 30 میں سے 27 نشستیں حاصل کی۔ میرے ساتھ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں، اور بلوچستان کی سیاست میں گہری نظر ہے، لیکن سینیٹر اگر کیوں نہ ابھی مولانا صاحب آ گئے، ان کو میں بات دے دوں، اگر آپ اس پہ ناراض تو نہیں ہوں گے فون پر گوادر حقوق والے؟ میں کاکڑ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب گوادر گئے تھے پچھلے ماہ، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کی پارٹی کی جو ہے بڑی مقبولیت ہے، اور 30 میں سے 27 نشستیں ملی، بڑا کارنامہ ہے آپ کا وہاں کا۔ تو یہ گوادر ہی سے محدود رہی، تربت میں تو خیر بہرحال مالک صاحب آئے، دیگر آئے، تو اب آپ کا آئندہ چل کر کوئی الیکشن آئے گا تو دیگر پارٹیوں سے اطاعت کریں گے، باپ سے ہوئے یا نیشنل پارٹی ہوئے یا دیگر سے عام الیکشن میں؟ اس دفعہ تو ہم نے بلدیاتی الیکشن کا فوکس ہمارا ضلع گوادر تھا، ہم نے کیچ اور پنجگور اور باقی ٹچ نہیں کیا، اگر یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلے تو یہ جلدی آ گئے تھے، تو الحمدللہ عوام نے، ضلع گوادر کے عوام، ماؤں بہنوں، خواتین نے اور نوجوانوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا۔ جو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو مظاہروں ریلیوں میں آ رہے ہیں ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ بھی مسترد کر دیا لوگوں نے کہ جو مظاہرے ریلیوں میں آ رہے ہیں ووٹ بھی دیں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہر سیاسی جماعت سے بات کریں گے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، لیکن جو 40 سال سے جو فرد جو خاندان یا مسلط ہے ضلع گوادر پر، جس کی وجہ سے اب محرومیاں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، گوادر کے لوگ آج بھی بخار کے علاج کے لیے کراچی جاتے ہیں، کم سے کم اس ٹولے سے ضلع گوادر کے عوام کو نجات دلانے کے لیے اس سے بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ تفصیلی گفتگو ہوگی، بلکہ خود گوادر آؤں گا، شکریہ مولانا صاحب موجود تھے۔ سینیٹر انوار کاکڑ صاحب، جیسے میں نے کہا گوادر میں تو ایک گوادر حقوق تحریک چلی، پھر آپ نے دیکھا اس کو کامیابی ملی۔ عمومی طور پر جو الیکشن ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ جس طرح کے حالات تھے اس میں یہ ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا کہ الیکشن ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، خاص طور پر جو خودکش حملہ ہوا، تو اس میں خوش آئند بات ہے، اور میرا خیال وہ تمام پارٹیاں جو روایتی جہاں ان کے ہولڈ تھا وہی ان کو نشستیں بھی ملیں، ایسا ہی ہے کاکڑ؟ پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پہ جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی جس کے متعلق بہت سارے حلقے، خصوصی طور پہ ہمارے کمپرست حلقے جو ہے اس کو ایک آرٹیفیشل اور ڈمی پارٹی کے طور پہ پریزنٹ کرتے تھے۔ لوکل باڈیز کی سطح پہ عوام کی جو پذیرائی ملی ہے، عوام کی جو مینڈیٹ اس کو ملا ہے، اس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ اپنا مقام پولیٹیکلی اپنے نیریٹو کے ساتھ بلوچستان کے طول و عرض میں بنا رہی ہے، اور بہت جلد اس نے گراس روٹ لیول پر اپنا مقام بنایا۔
ग्वादर में ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक ख़ानदान की वहाँ पे जो सियासी इजारादारी थी उसको चैलेंज किया, और उस इजारादारी जो ख़ानदान की थी सियासी, उसको उन्होंने एक बड़े सियासी पार्टी की जो इजारादारी वो समझते थे बलूचिस्तान के सूबे पे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उसको चैलेंज किया। और मैं तो जो सबसे हैरत के बात है इन रिज़ल्ट्स में कि लोकल बॉडीज़ में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल जो है वो बहुत ज़वाल पज़ीर नज़र आ रही है, और जो अपसेट नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइड पे वो नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने निस्बतन अच्छा रिज़ल्ट दिया है हमें बलूचिस्तान के अंदर। बाकी मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी भी वापस आई है, डॉक्टर मालिक की पार्टी भी अपने तुर्बत में वापस आई है। लेकिन एक और आप काकड़ साहब, अगर मौलाना साहब से भी मैं मालूम करूंगा, वो जो एक मिलिटेंसी थी, और मैंने कहा मैं गवादर भी गया था, लोगों से बात हो रही थी, अपने आप को रिवाइव किया है जिस तरीके से उनको 2018 की अनवर काकड़ में जो कह रहा था कि ये जो एक थ्रेट दी जा रही थी कि हम इलेक्शन नहीं होंगे, फिर ख़ास तौर से जो 25 अप्रैल का वाक़या सानिया हुआ, खुदकश हमला आवर हुए, और उस ख़ास तौर उस बॉर्डर एरिया में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं लग रहा था, तो आप उन्होंने अटैम्प्ट नहीं करी, कमज़ोर किया गया। यानी मैं अभी भी ये समझता हूँ कि बहरहाल जो भी मुज़ाहमती तहरीक हैं, BRA है, BL है, उनमें समहाउ उनका ताल्लुक बाहर से आप कहें मदद है, आप ही के लोग हैं, उनको निगोशिएशन में इंगेज तो करना पड़ेगा निगोशिएशन में ना बिल आखिर। अनवर काकड़, ये एक कंडीशनल पोजीशन है कि बहरहाल उनको इंगेज करना पड़ेगा। ये एक तवील बहस है कि उनको कैसे उनके साथ निपटा जाए, लेकिन ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि ये एक मार्जिनलाइज्ड रेडिकलाइज्ड ग्रुप है जो वक्तन फ़वक्तन वायलेंस को एज ए टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है और उसको अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना के पेश करता है। उसको चाहे आप सुसाइड बॉम्बिंग का जो खातून का कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या है, या पंजगूर और तुर्बत के या नौशकी के इलाके में जो उन्होंने फ्रंटियर कोर के आउटपोस्ट पे हमला किया है, ये किसी भी क्लासिक इंसर्जेंसी में मुजाहिद साहब सर्वाइवेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है, ये ग्रोह इनको न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होता है, इनको पता होता है कि इनके पास बंदे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ये लंबी जंग लड़ने के लिए एक लंबे पॉज के साथ आते हैं, 6 महीने बाद आ जाते हैं, बाज़ औक़ात साल बाद आते हैं, बाज़ औक़ात 3 माह बाद आ जाते हैं। इन्हें सरवाइव करना होता है, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक में भी जाना चाहते हैं। तो इस जंग की नेचर जो है बड़ी मुख्तलिफ है। क्या वो बात करेंगे नहीं करेंगे इस पे एक अलहदा। मैं मौलाना से भी शायद अगर हुए तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा अगर मेरे साथ हुए। लेकिन अनवर काकड़, मैं अभी जैसे गवादर भी गया था, एक परसेप्शन ये है कि जो सिपेक के साम्राज्य जो ये कहता था कि बलूचिस्तान का होगा, यानी ज़्यादा उसका जो स्टेक होगा, वो उसके साम्राज्य नहीं मिले। बाद लोग कहते हैं नहीं, वो दीगर सूबों में ज़्यादा नज़र आते हैं, पंजाब में, ख़ास तौर पे सिंध में। मुझे भी गवादर में सड़कें बनने से तो नहीं होता ना, आप चंद सौ हज़ार से वो भी दे दें। एक या परसेप्शन बना दिया गया है, बन गया है कि सिपेक के साम्राज्य बलूचिस्तान को नहीं मिले, महरूमिया है, जिसके सबब आपने देखा कि मौलाना साहब एक जमात इस्लामी को और तो कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मौलाना एक वहाँ का हाउस होल्ड नेम बन गए। तो ये तो एक इसका मतलब ये कि गवादर पार्टी का कामयाबी इस बात है कि जो महरूमिया लोगों की हैं वो हल नहीं कर सके कोयटा में बैठे हुए आपके, चाहे बाप हों, चाहे मैंगल हों, चाहे मालिक हों, चाहे जहरी हों, चाहे जमाली हों। वो कहते हैं नहीं, इस्लामाबाद और पिंडी से जो है कोयटा को रूल किया जाता है। आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ मुजाहिद साहब, गवर्नेंस की एब्सेंस एक मसला है, और उस मसले में ग्वादर में ये तमाम लोग मौलाना हिदायतुर्रहमान के पीछे आके उन्होंने वोट किया कि वो मसाइल हल हों। उन सब ने बंदूक उठा के अला नज़र के साथ ऐलान जंग तो नहीं किया ना, यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। ठीक।
नहीं या तो ये तमाम लोग इस इंसर्जेंसी का हिस्सा बन जाते और मुसल्लह जदोजहद शुरू कर देते तो शायद मैं इस पे ज़रूर आता कि ये जो एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, वो लोगों को उस तरफ लेके जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो रिसेंटली लोकल बॉडीज़ में हमारे सामने आया, 60% लोग तुरबत में टर्न आउट है। उन्होंने नेशनल पार्टी को कहा कि हमारे मसाइल हल करें। 60% के लगभग लोगों ने मौलाना हिदायतुर्रहमान को कहा कि ये हमारे मसाइल हल करें। आखिर इतनी तादाद में इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे यकीन करने का क्या मतलब है कि गवर्नेंस की एब्सेंस को लोग चाहते हैं कि वो बेहतर हो। लोग कतअन ये नहीं चाहते कि वो किसी किस्म की आर्म्ड स्ट्रगल में मुब्तला हो। वो हमेशा से एक माइनॉरिटी करती है और उसको एज अ माइनॉरिटी ही हमें ट्रीट करना चाहिए। हाँ, लेकिन बहरहाल ये भी एक है कि मैं ये तवील मौजू है कि एक ऐसे अनासिर भी हैं, मैं लब पे कोई इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं करता, कि वो अगर आयरन हैंड से आप इन तंजीमों को हेल्प करेंगे और जैसे मैंने कहा कि इंगेज गुफ्तगू में नहीं करेंगे तो बाहर वालों को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है ना फिर वो उनको, और वो यंग होता है, मासूम भी कह लें, फिर और सारे भी इंसेंटिव होते हैं। तो ये जो क्वेटा में बैठी गवर्नमेंट को वन अनदर वे, मैं वो नाराज़ बोलूँगा, इंगेज तो करना पड़ेगा ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक अलहदा प्रोग्राम उसके साथ रख लेते हैं उस मौजू पे। लेकिन दुनिया में जितनी भी इंसर्जेंसीज हैंडल हुई हैं उसमें जिसको आप आयरन हैंड कह रहे हैं या प्रोपोर्शनेट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कह लें या रियासत का जो मस्कुलर आर्म है, उसके बगैर रियासत का तस्वुर, पाकिस्तान की रियासत का नहीं, किसी भी रियासत का तस्वुर नहीं है। पाकिस्तान में तो बड़ी लीनियंसी है। यहाँ पे आप आएँ, खुद को हमले करें, उसके बाद लोगों को कत्ल गारतगरी करें, उसके बावजूद 10 साल बाद आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह ट्रीट किया जाता है, हीरोइक अंदाज में आपका वेलकम किया जाता है, आपकी मिन्नत समाजत की जाती है। और अगर आप रियासत पे एहसान करके उससे बात करना चाहते हैं तो मॉरल सुपीरियर ग्राउंड आपका होता है। ये मॉडल यूनिक पाकिस्तान में है, बाकी कहीं पर नहीं है। बैस्क कंट्री देख ले, कैटलोनिया देख ले, आयरलैंड देख ले, इंडियन में जो इंसर्जेंसीज नेक्सलाइट की चल रही है, कश्मीर की हुई है, कहीं की भी आप देख लें, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है। ये जो एटीट्यूड है ना, दिस इज़ वेरी यूनिक टू पाकिस्तान एंड यू कैन कॉल इट अ पाकिस्तानी मॉडल। आप, अगर मैं आखिर में आपसे ये कहूँ कि क्या जो इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे 2023 के इलेक्शन में भी? ये एक ट्रेंड को ज़रूर प्रोजेक्ट कर रहा है और मेरे ख्याल में 2023 में इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे उसमें मोर और लेस जो पार्टी प्रोजेक्शन है वो मुझे इसी अंदाज में नज़र आ रही है कि जो बलूचिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें मेन किरदार जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और आखिर में BNP मैंगल भी, ये लैंडस्केप में मुझे नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया अनवारुल काकर साहब। सेनेटर अनवारुल काकर बड़ा सीनियर रहनुमा हैं और तवील अरसे से अप्स एंड डाउन देख रहे हैं। उनका ख्याल है कि जो लोकल बॉडीज़ में रिज़ल्ट आए वो रिफ्लेक्ट यकीनन एक हद तक 23 के यानी 2000 में होने वाले या कुछ लोग कहते हैं नवंबर में होने वाले इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कि ज़रा पूछें ये खान साहब का जो 6 दिन की धमकी थी, मार्च ये किधर चला गया? चलेगा मतलब एक सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के होंगे। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बलवी आपको पर फिर खुश आमदीद कहता है। और 25 अप्रैल को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मार्च ख़त्म हुआ और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैं 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 4 दिन तो गुजर गए हैं। अब खान साहब मीटिंगें भी कर रहे हैं, वर्कर से भी ख़िताब कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर अब ये तारीख़ नहीं आई कि ये मार्च कब शुरू होगा। दूसरी जानिब बहरहाल
हुकूमत का तो हौसला बढ़ ही रहा है। हमारे साथ साबिक स्पीकर असद कैसर, कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं। शुक्रिया असद कैसर साहब। खान साहब ने यानी 25 अप्रैल तो खैर गुजर गई थी, 26 अप्रैल की सुबह शुरू हो गई थी और कहा था कि 6 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। तो 6 दिन बाद अब तो मैंने कहा ना 4 दिन हो गए और जो अल्टीमेटम दिया अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि कब से ये शुरू होगा। कैसर साहब, इसके बारे में अभी मुशावरत हो रही है और इसमें लीगल टीम के साथ भी जो है ना आपस में मुशावरत हो रही है और हम चाहते हैं कि कोर्ट को भी इंगेज करे, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है कि हम नहीं रोक सकते हैं पुरअमन एहतजाज से। तो हम चाहते हैं कि हम एहतजाज हो, हम कानून के अंदर एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हमारी लीगल टीम भी इसके ऊपर लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना हो चुकी है, तो वो करके हम देंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट से भी मसला हो रहा है, लेकिन आपने देखा ना कि क्या आपको इस बात की उम्मीद है, यानी उम्मीद सॉरी टू से कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो 25 अप्रैल को जब उन्होंने आपको रोका था मार्च करने के लिए, इसी तरह वो आपको अभी भी रोक सकते हैं और वही तरीका होगा। और खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन जो राना उल्लाह की ज़बान और जो धमकियां हैं जो उनकी क़यादत की, वो तो कहते हैं जी हम दाखिल नहीं होने देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे आने से पहले ही। कैसर साहब, देखिए हम जो काम करते हैं कानून के अंदर करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पॉइंट रखेंगे कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, यानी अदालत के फैसले को रिस्पेक्ट नहीं दिए। हम बिल्कुल इसके ऊपर भी जाएंगे। देखिए हमारी पार्टी तो एक कोई मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है या वो मदनी पार्टी तो नहीं है जिसका अपना मदरसा है। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम एक अवामी पार्टियाँ हैं और हमारे पास जो एहतजाज के लिए आते हैं, फैमिलीज आते हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मतलब इस किस्म की, क्योंकि हमने कोई मलिशा तो नहीं बनाना है ना, हमने जो है ना कोई फोर्स बनानी है और वो लड़ाई करे ना। हमारा जो कानूनी राइट है वो उसके ऊपर अंदर रहते हुए अब तो एहतजाज करना। कैसा खान साहब तवातुर से ये कह रहे हैं कि इस बार हम तैयारी से आएंगे, तो हम तैयारी से ये समझें कि अब जब आएंगे तो इलेक्शन की तारीख लेके जाएंगे और इसके लिए यकीनन आपको हमने तजर्बा 25 अप्रैल का है कि 24 घंटे क्या 48 घंटे क्या, इससे ज़्यादा लग सकते हैं। खैर आप लोग तो 116 दिन का धरना दे चुके हैं, तो यानी ये जो मैंने कहा कि अब जो धरना होगा वो इलेक्शन की तारीख लेकर जाने पर ही ख़त्म होगा। असद कैसर साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के तहत आई है और उसको निकालने के लिए हमारे पास जितने ऑप्शन मौजूद है हम सारे ऑप्शन जो है ना इस्तेमाल करेंगे और हम थोड़ा स्ट्रेटजी को चाहते हैं कि वो इसको पब्लिक ना करे और इंशाल्लाह टाइम पे जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब खुद जो है ना कौम के सामने आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये हमारे कमिटमेंट है, हम किसी भी सूरत में न इस मौक़िफ़ से वापस होंगे, न जो हमारा एहतजाज है वो एहतजाज खत्म होगा। हम हर उस हद तक जाएंगे और हर वो कदम उठाएंगे कानून के अंदर रहते हुए जो कि इस गवर्नमेंट को पारित करे। और सादा बात है मुतालिबा कि कानून के अंदर जो है वो है, हम चाहते हैं कि एक पूरी डिसीजन हो जो कि हमारा कानूनी हक है। लेकिन कहते साहब आपको इल्म है कि जो इस्लामाबाद से बयान आ रहे हैं वही समझते हैं कि केपी में क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, आप वहाँ के रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की पुलिस, वहाँ के ट्रैक्टर, वहाँ के जो भी गाड़ियाँ वगैरह, और वो बाकायदा उन्होंने कहा कि सूबा जो है एक हमलावर हुआ है वफाक पर। अब तो खैर ये भी कहने लगे कि आटे की कीमत भी आप कम करें। तो ये जो नून लीग की क़यादत क्या आप नहीं समझते कि कार्रवाई कर सकती है सूबे की गवर्नमेंट के खिलाफ? कैसे साहब, शहबाज शरीफ तो मार है, उसके पास तो कोई मेजॉरिटी है नहीं, मतलब वो तो किसी वक्त खुद अपने उससे
اور دوسرا جو اس کا بیٹا چیف منسٹر ہے وہ بھی غیر قانونی چیف منسٹر ہے. ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ان کو ووٹ پڑے تھے ووٹ ختم ہو گئے تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. یہ تو اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے. یہ دھمکیاں صرف جو ہے نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اور جو کچھ ہوگا وہ اس کے پلے پڑے گا. بہرحال ہمیں کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور ابھی اس کو مسلم لیگ پولیس سچویشن سے کتنا خیال ہے رہی ہے. زیادہ فائدہ تو پیپل پارٹی کا ہے, مطلب اچھی پوزیشن اس کے پاس ہے. اور شہباز شریف جو ہے نا صرف جو اس وقت فیصلے کا اس کی پارٹی جو ہے نا روز بروز غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے. اور جب بھی ہوتا ہے یہ خود اس کو فیصلہ جو اس کے پرونز اینڈ کانز ہیں وہ اس کا سب سے پہلے افیکٹ جو ہے نا وہ مسلم ہوگا. میرے خیال میں یہ اپنی قوم پہ خود کلاڑی مارنا چاہتے ہیں اور ہم کو عرض کرتے جائے گی. لیکن اگر حکومت لمبا بھی ہو ٹائم بھی گزار لیتا ہے تو اس کی فائدے کا نہیں ہے, نقصان کا ہے. اور ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو بہت اکنامک چیلنجز بہت فرنٹ پہ بڑے چیلنجز ہیں تو یہ کمزور حکومت وہ فیصلے نہیں کر سکتی. اس کے لیے فریشمنٹ ڈیٹ اور جب تک فریشمنٹ ڈیٹ نہیں آتا اس قوم یہ بور سے نہیں نکل سکتا. ہاں بس عوام جو فیصلہ کرے ان کو ووٹ دیتا ہے, یہ حکومت کرے ہمیں ووٹ دیتا ہے, ہم حکومت کرے. ہم تو سادہ بات کرتے ہیں, ہم تو کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کرتے. ہاں فریشمنٹ ڈیٹ عوام فیصلہ کرے. اور کیا چاہتی ہے؟ اگر یہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ دھمکیاں صرف اپنے خوف کو بٹھانے کے لیے دے رہے ہیں. شکریہ اسد قیصر صاحب, قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر. اسد قیصر صاحب کہہ رہے تھے ہم تو پرامن لوگ ہیں جی, تشدد ہنگامہ یقین نہیں رکھتے اور سپریم کورٹ سے جو کریں. ایک اور جو بڑا بہت سوال آ رہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ دونوں حکومت بھی اور مریم بی بی نے تو باقاعدہ درخواست کی ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے ذرا دور رہے, پرے رہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں, اس انتشاری سے, اس فتنے باز سے, اس کی سیاست سے دور رہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کا ادارہ ہے. جی, مریم نواز کو آپ نے سنا کہ سپریم کورٹ سے بس احترام درخواست کر رہی تھیں کہ جناب وہ اس دور سے رہیں. ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب ہیں. جسٹس صاحب, آپ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اینگل یہ یعنی اس حوالے سے میں عمران خان کے بارے بات کر سکتا ہوں کہ جس دن سپریم کورٹ کی انہیں ضرورت تھی یعنی تحریک عدم اعتماد جب یہ پیش کر رہے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ رات تک کھلی رہی تو کوئی نہیں. اب جب سپریم کورٹ کو عمران خان رجوع کر رہے ہیں تو مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ آپ اسے دور رہیں. کچھ ہمیں سمجھائیے نا جسٹس صاحب. جی مجاہد بریلوی صاحب, بات یہ ہے کہ ایک بڑا ٹرکی کوشچن کیا ہے آپ نے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچز میں ہو, اگر وہ سپریم کورٹ سے یا اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں اور ان کے کسی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور کسی کے ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے تو جو حق میں ہوتا ہے وہ تو بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ عدلیہ بڑی آزاد ہے اور انہوں نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے, اور جس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے وہ پھر اس کو ڈیفینیٹلی کرٹیسائز کرتا ہے, بلکہ ان کی کریڈیبلٹی کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلیٰ عدلیہ کو جو پولیٹیکل نوعیت کی پٹیشنز ہوتی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو اس کا وہ ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں, اور جس کے ڈیٹریمنٹ میں ہو تو وہ پھر اس کا ڈس ایڈوانٹیج اس کو پہنچتا ہے, تو اس کا پھر بڑا اثر ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ شام کو وہ ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, پھر سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اسے ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ڈس ایڈوانٹیج میں.
تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگوں کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو ادھر تک ہی رہنے دیں. اگر کسی نے جلسہ کرنا ہے یا جلوس نکالنا ہے یا اجتماع کرنا ہے, سٹ ان کرنی ہے, تو وہ انتظامیہ سے بات کریں اور وہ اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو جو ہے اجازت دیں اور جو بھی ریسٹرکشنز امپوز کرنی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ جب ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج کرتے وہ گڈ فیتھ میں ہیں, لیکن اس کا جو ہے پولیٹیکل مائلیج کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. میں یہ بھی ایک اور ہے نا جیسے صاحب ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ جب میں نے دیکھا اپنے چند میڈیا کے حضرات کو, ادھر والے ادھر والے, ان کو کوئی دھمکیاں مل گئیں, ہراس ہو گیا. اب سپریم کورٹ ان کے لیے کھلا ہوا ہے, ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے چند صحافیوں کو سننے کے لیے. پھر لوگ بجا طور پر کہتے ہیں یہاں پر 33,000 کیسز, پتہ نہیں سپریم کورٹ میں 23,000, اتنے تاریخیں میں کہا 12-14 سال گزر جاتے ہیں, دوسری نسل آ جاتی ہے. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب کہ یعنی اگر پیر کو سن لیتے تو کیا حرج تھا. اب یہ بھی ایک نئی روایت پڑ گئی ہے, جیسے یہ تو لگتا ہے سوری دوسرے ایک پریشر میں آ گئے کہ اگر ایک بار سپریم کورٹ آج 12 بجے تک کھل گئی تو اب بار بار کھلنے لگی ہے. جیسے صاحب کیا بھی ہوا ہے ایسا کبھی؟ جی بریلوی صاحب, میں آپ پہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ چھٹی والے دن یا کس ٹائم پہ وہ اسمبل ہو سکتے ہیں, کس پہ نہیں ہو سکتے. ایسی کوئی پابندی نہیں, اور ایسی بازی میں مثالیں موجود ہیں کہ جب سپریم کورٹ جو ہیں وہ رات کو بھی بیٹھی ہیں مختلف ایسے ایشوز کے اوپر, ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے جہاں پہ ان کو ایسا خدشہ ہو کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی ہونے والی ہے, اور ہائی کورٹ بھی ایسے کر سکتی ہیں. تو لیکن ایک چیز میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو جوڈیشری کے اندر جو بہت ساری خامیاں ہیں اور بہت سارا, اور خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو میں آپ کو بانگے دوہل کہوں گا جتنی کرپشن ہے, جتنی بے ضابطیاں ہیں, ان کو درست کرنا ضروری ہے. خود ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہزارہ اپیلیں وہ جو ہے وہ پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 3 سپریم کورٹ کے جج حضرات کی اسامیاں خالی ہیں. اس کی وجہ سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے کہ ایک جج بھی اگر کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کم از کم 1.5 بینچ جو ہے وہ کم ہے اس وقت. تو وہ آپ اپنی تمام چیزوں کو بھی پہلے درست کریں, اور اپنے جو لیٹیگنٹس ہیں جن کے کیسز سال ہر سال سے لگے ہوئے ہیں, فوجداری اور سول نوعیت کے جتنے بھی ہیں, وہ پھر تیسری نسلوں میں جا کے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینی چاہیے. اگر میں آپ سے جیسے کنکلوڈنگ ورڈ یہ لوں واقعہ میں, جس طریقے سے اس وقت جو مہادرائی تحریک انصاف کی اور حکومت کی چل رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کا بھی مسئلہ آیا مدت ملازمت میں اضافہ کا, تو سپریم کورٹ نے کہا جا کے پارلیمنٹ میں حل کریں. اب اس وقت پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے, اب پھر عمران خان جا رہے ہیں. یعنی یہ جو پارلیمنٹ کے مسئلے, یعنی یہ جو سیاسی ملبے یہ سپریم کورٹ پہ گراتے ہیں, اور بعض وقت سپریم کورٹ قبول بھی کر لیتا ہے, اور آپ کے اس کے مضمرات اور نقصانات دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. میں دیکھیں سپریم کورٹ کا اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا اپنا ایک ان کے سینکٹیٹی ہے, ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو وہ اپنے آپ کو اتنی کنٹروورسیز میں مت ڈالے. اور خاص طور پہ مجاہد بریلوی صاحب, جب سماعت کے دوران جب مختلف معزز جج صاحبان جو آبزرویشنز دے رہے ہوتے ہیں, جو ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایڈورس افیکٹ پڑتا ہے اور کسی کے ایڈوانٹیج میں پڑتا ہے. تو ججز, میں ان سے گزارش کروں گا مؤدبانہ, ہم چونکہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, کہ وہ اپنے جو سامنے ان کے جو کیس ہے اس حد تک سوالات ضرور کریں. کوئی ایسی آبزرویشن نہ دیں کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے اور کسی کے جو ہے وہ لیکن جیسے صاحب ایک اور ہو رہا ہے جس پر میں تفصیلی بلکہ آج آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہ کہاں روایت رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو ہیں وہ کھلا خط لکھ رہے ہیں 9 صفحے کا, اس میں ان برادر ججوں کے باقاعدہ نام لے رہے ہیں کہ ثاقب نثار نے یہ کر دیا, گلزار نے یہ کر دیا, عوام کو دباؤ کرا. کیا اس کی روایت ہے کہ خط لکھے جائیں, اسٹیٹمنٹ دیے جائیں کسی جو مستقبل میں انشاءاللہ شاید چیف جسٹس بھی بنے؟ جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس سے پھر یہ تاثر یہ ابھرتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ان میں اختلاف ہے. چلے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اندر گروپنگ ہے. اور دیکھیں 17 ججز اگر پورے ہوں
इस वक्त तो 14 हैं। मैं समझता हूँ कि वो आपस में उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं वो फुल कोर्ट मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के ऊपर, ऐसे मामलात आप उधर डिस्कस करें। लेकिन जब कोई मुअज़्ज़ज़ जज इस पे एक अपने ही चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखेंगे और उसको फिर ओपन भी कर देंगे और ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाएगा, तो फिर उससे मैं समझता हूँ कि जो इदारे की जो रिस्पेक्ट है उसमें तो मैं समझता हूँ कमी आती है। इससे तो इज्तनाब करना चाहिए। शुक्रिया जस्टिस खबर साहब, बड़ा हसास मौजू है, इस पर गुफ्तगू भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब जब एक जज हमारे जस्टिस काजी ईसा साहब ने बाकायदा ख़त 9 सफ़े का लिखा, नाम भी लिख दिए, साकिब निसार, गुलजार अहमद ये कर रहे हैं, तो फिर इस पर तफसीली गुफ्तगू देखें आइंदा चल कर करेंगे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।